हाँ जी, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का बेटे मीनिंग की हुंदा है? अगर मैं लीनियर इक्वेशन की कोई एग्जांपल लिखा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, दिस इज लीनियर इक्वेशन। एक होर मैं लीनियर इक्वेशन लिखदा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक होर लीनियर इक्वेशन लिखदा, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ठीक है, जिसमें जिस जिस चीज के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि अल्फाबेट्स होते हैं, उसको इक्वेशन क्या देते हैं? इक्वेशन वर्ड बेटे इक्वल टू ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। दिस इज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज आल्सो लीनियर, थर्ड इज आल्सो लीनियर। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिख देवा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये भी इक्वेशन है पर ये लीनियर नहीं है। समझ रहे हो मेरी गल, मैं की कहना चाहना? पहले तो मैं ये लिख देवा, इनका नेम की है? इनका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, वन। वेरिएबल मतलब इंग्लिश के लैटर्स। सेकंड वाली में टू है। फर्स्ट इंग्लिश के लैटर वन है ना, तो आप इनू की बोलांगे लीनियर वेरिएबल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। इनू आप की बोलांगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इनू थर्ड नु आप बोलांगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तीन एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स। किधर? अच्छा वो जेड है, मेरे को तो लगा वो 32 है। जेड, इन्नी सोहनी राइटिंग है मेरी यार, तुसी इंसल्ट कर दिंदे हो। अगर आप इतनी अच्छी करोगे तो यही करेगा। हाँ, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। लगी समझ? हुन जिवें मर्जी समझ लो यार, समझ लग गई ना? हाँ, बस मैं दसदा जेड है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। लो जी, लीनियर इक्वेशन हुन इक्वल टू दा साइन है, इक्वल टू दा साइन है, इक्वेशन तो है, इक्वेशन तो लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू द साइन है, पर डिग्री 2 आ गई। बच्चे कहते जी वाई की डिग्री तो 1 है ना। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जे किसे एक भी, मेरी गल पहले सुन लो, किसे एक भी वेरिएबल की डिग्री अगर एक नालों ज्यादा हो जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं तो होती। उन्होंने नॉन लीनियर बोलते हैं। उन्होंने की बोलते हैं? नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन। हुन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इत्थे ई पाना रह गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इंदा इनू लीनियर क्यों बोलते हैं? मैं रिपीट कर देना, फर्स्ट इक्वेशन एक्स की डिग्री नहीं दी हुई, इंदा मतलब अंडरस्टूड है 1 है। सैकेंड इक्वेशन एक्स ते वाई दो वेरिएबल्स है, दोनों की पावर डिग्री नहीं दी हुई, इंदा मतलब आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है। हाँ जी, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, उनकी भी कोई पावर होती है? हाँ जी, इनकी भी पावर अगर नहीं लिखी हुई तो 1 है। अगर सपोज करो वी आर गिवन 3 रेज्ड पावर 2, if we are given 3 raised power 2, if we are given 3 raised power 5, 3 raised, if we are given only 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦਾ 3 raised power 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 times। 3 raised power, अगर सपोज करो if we are having 2 raised power 5, let me erase, if I write here 2 raised power 5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ? 5, मैं पूछा 2 raised power 5 कितना होगा, बच्चे कहते 5 2s are 10। बच्चे पहले कोशिश करो, जो मैं बोलता पिया होवां ना, जे मैं पोज कर जावां है ना, तो फिर तुसीं विच बोल सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो मैनू थोड़ी डिस्टर्बेंस होंदी है।
ਤਾਂ 2 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 2 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 2 10 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2 ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। यस सर। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। 30। ਠੀਕ है, ਤਾਂ 3 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 6। 6। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ। 3 2 6 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 3 ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, 3 3 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ 1 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ 1 ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, उसकी पावर नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ x ਹੈ ਹਨਾ, x ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 1 ਹੈ। y ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 1 ਹੈ। z ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 2, y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਲ y ਕਿੰਨੇ ਹੈ 3 ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ x ਕਿੰਨੇ ਹੈ 2 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪੈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 2 पेन। 2 ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ, 2 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਪੈਨ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ 1 ਪੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ 1 ਪੈਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਰੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ x ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1x ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 1 ਕਿਹੜਾ -1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ z ਕਿੰਨੇ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ x ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1, y ਕਿੰਨੇ ਹੈ -1, z ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ 1 ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ with degree 1 in which all the variables have degree 1, that is called linear equation। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। this is called linear equation in 2 variable, this is called linear equation in 3 variables। ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ
ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਵਾਈ ਇਫ they are linear in one variable। देखो पूछ रहे हैं, देखो linear भी क्या है, one variable भी क्या है। ठीक है। otherwise write no n है कि linear equation in one variable, कहते जेड़ी linear equation है ते one variable है उनके वास्ते तो लिख दो जी yes y। ठीक है। अगर linear equation नहीं हैगी तो फिर लिख दो no। is that clear? linear equation होनी चाहिए but one variable। अच्छा आ दसो ए पार्ट बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ? वन वेरिएबल है। ठीक है। तो वन वेरिएबल भी हो गया, इक्वेशन भी होगी। कि ये लीनियर है? डिग्री 1 है बेटे। एक सिंपल जी गल है, सब तो पहले अपन डिग्री चेक कर लेने। डिग्री 1 है ना तो इसका मतलब लीनियर है। ठीक है। वेरिएबल 1 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैस लिखांगे। समझ लग गई पुत्र गल? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਜੈਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਨੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਹੈਗਾ। ਹਾਂ x ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ n। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੋ ਲਿਖਾਂਗੇ? no लिखांगे। this is not a linear equation or we can say that this is non linear equation है पर non linear है। ठीक है। वन वेरिएबल भी है पर लीनियर नहीं है। उन्होंने क्या की होना चाहिए? तीनों कंडीशंस सैटिस्फाई करनी चाहिए। लीनियर भी होनी चाहिए, वन वेरिएबल भी होना चाहिए ते इक्वेशन भी होनी चाहिए। इक्वेशन लीनियर वन वेरिएबल। देखो इक्वल टू दा साइन है, इक्वेशन है, वन वेरिएबल भी है, डिग्री 1 है ताकि लीनियर भी है। पूरी तरह समझ लग गया ना? ਹੁਣ ਨਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੈਦੀਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ। पर पावर तो सभी की वो होनी चाहिए ना कि कितने 1 होनी चाहिए। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋ ਬੇਟੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है। न्यूमेरिक बेटे अगर 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 है, मेरी गल सुनो, अगर 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 है व्हाट डज इट मीन? 5 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। अगर 5 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। है कोई नंबर की डिग्री है? हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ y ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन, यस दिस इज लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल 1 है इन वेरिएबल 1।